जय जगन्नाथ बंधुगण आपण माननकु स्वागत। आजिर एही राशिर कार्यक्रम को आजिर एही भिडियोटी आपण माननक पई बहुत अधिक खास हेबा पई जाउ अछि। तो बंधुगण आजिर एही भिडियो रे मेष राशिर व्यक्ति विशेष माने जानिबा पई पाइबे जे तेमाननक पई आसीबाकु थिबा मार्च मासटी किपरि रहिबा पई जाउ अछि। एहा सहित आपण माने आपणकर नवग्रहंकर स्थिति मध्य एही भिडियो रे जानिबा पई पाइबे। आउ जेउ ग्रह माने आपनकु खराब फल प्रदान करूछंती सेमानंक पई शेषरे प्रतिकार मध्य आपण जानिबा पई पाइबे। तो एही सबु संपर्क रे आपण एही वीडियो माध्यम रे जानिबा पई पाइबे। तो बंधुगण एही सबु संपर्क रे जानिबा पई आपण वीडियोटी को जमारू भी स्किप करंतु नहीं, शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु। एवं जदि ए पर्यंत आपण मोर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले आपण मोर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियोटी को गुटिया लाइक निश्चय रूप रे आपण करि दियंतु। तो बंधुगण एही वीडियो माध्यम रे आपण माने जानिबा पई पाइबे जे आपणकर मार्च मासरे स्वास्थ्य अवस्था किपरि रहिबो, आपणकर शिक्षा, आपणकर प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्य स्थिति सबु किछि किपरि रहिबो ताहा संपर्क रे जानिबा पई आपण पाइबे। तो बंधुगण सर्वप्रथमे आसंतु जानिने बाजे एही मार्च मासटीरे आपणकर ग्रह मानकर स्थिति किपरि रही अछि तापरे आमे स्वास्थ्य संपर्क रे आलोचना करिबा। तो बंधुगण आपणकर राशि चक्रर प्रथम राशि हेउछि मेष राशि। आउ आपणक कुंडलीर द्वितीय घरे गुरु बृहस्पति विराजमान करिसंती, तृतीय घरे मंगल अवस्थान करिसंती, आपणकर षष्ठ स्थान रे केतु अवस्थान करिसंती, 11 स्थान रे अर्थात एकादश स्थान रे सूर्य एवं शनि अवस्थान करिसंती, द्वादश स्थान रे आपणकर शुक्र बुध राहु अवस्थान करिसंती। तो बंधुगण एहा थिला आपणकर ग्रह मानकर स्थिति। जेउ ग्रह माने आपणको खराब फल प्रदान करूछंती सेमानक पई आपण वीडियो रो शेष रे किछि प्रतिकार जानिबा पई पाइबे। तो बंधुगण जदि आपणकर मेष राशिटी होइताय ताले आपणक पई एही वीडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेणु आपण हमर एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु। आउ वीडियोटी को गुटिया लाइक करंतु एवं तळे आसुथबा कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माता लक्ष्मी निश्चय रूप रे आपण लिखि दियंतु। आउ चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। तो बंधुगण एबे आसंतु सर्वप्रथमे आलोचना करिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। तो बंधुगण देखंतु कुंडलीर प्रथम घर को स्वास्थ्यर घर बोली माना जाय थाए। आउ इम्यूनिटी सिस्टम रो बा सेल्फ रो घर बोली माना जाय थाए। तो बंधुगण देखंतु आपणकर प्रथम घरर स्वामी हेउचंती मंगल, जे कि आपणकर वर्तमान तृतीय घरे विराजमान करिसंती। आउ हां से संपूर्ण मार्च मासटी सारा आपणकर तृतीय घरे ही विराजमान करिवे। तो तांकर मध्य एही मार्च मासरे जेहेतु कोनोसी राशि परिवर्तन करिवार नाही। तो बंधुगण आपणकर तृतीय घरटी कोन ना आपणकर साहसर पराक्रमर स्टामिनार एवं छोट मोट ट्रावेल रो घर। तो जेते बेले आपणक राशिर स्वामी तृतीय स्थान रे षष्ठ स्थान रे अष्टम स्थान रे रुहंती तो सही समय रे से आपणकर स्वास्थ्य को टिके डाउन करि दियंती, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम को टिके से डाउन करि दियंती। तो गुरुंकर स्थिति मध्य आपणकर भलो अछि। आउ सूर्य आपणकर द्वादश गृह को चली जिवे, किंतु जेहेतु 15 मार्च परे सूर्य आपणकर द्वादश घर को आसी जिवे अर्थात 12 नंबर घर को आसी जिवे, सही समय रे आपणकर टिके पेट जनित समस्या किछि देखा देई पारे, आपणकर किछि चर्म जनित समस्या गुडी को देखा देई पारे। आपण कोंठा को छोटो मोटो ट्रावेल बा लॉन्ग ट्रावेल आपण करि थाई पारंती मध्य, जहा फल रे कि आपण आपणक खाद्य पेय रे टिके ध्यान देई परिबे नाही। आपण इयाडु थियाडु खाद्य गुडी को खाइबे, आपणकर पेट जनित समस्या गुडी को देखा देई पारे, आपणकर गैस्ट्रिक होई पारे। तो एही बड़ी छोटो मोटो समस्या आपणकर सब देखा देई पारे। बाकी एही मासटी आपणकर ठीक ठाक रहिबो। तो अधिक बड़ समस्या नहीं, तेणु चिंतार कोनोसी कारण नहीं। तो बंधुगण एबे आसंतु आलोचना करिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। तो बंधुगण कुंडलीर पंचम घर को शिक्षा क्षेत्रर घर बोली माना जाय थाए।
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗ୍ରହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 15 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 15 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ତରତର ହୋଇକରି ସଡନଲି କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ ମାନେ ସେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ। ତ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 15 ଏପ୍ରିଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଆସିଯିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକରି କିଛି ବି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଗୃହ ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଗୃହ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଘରରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ ଜୀବନର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ରହିକରି ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତୃତୀୟ ଘରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହି କଥା ତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ତ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଯିଏ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15କୁ, ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନା, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ରଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ସବୁ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଦେବ ନା 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଦେବ। ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବନାଇ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କାମ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଟିକିଏ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଗୃହଟିକୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଗୃହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର। ଆଉ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇକରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନସାଥୀ ରହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜମା ବି ନୁହଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି କେଉଁଠାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ କମି ସେ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କର କମି ବାହାର କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର କମି ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏହିପରି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ କି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ କରି ରଖନ୍ତୁ। କାହାର କମି
କେହି ବି ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିଟା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହିଛି, ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ କିପରି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନବମ ସ୍ଥାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଘର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନର ବା ନବମ ଘରର ଅଧିପତି ରହିଲେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ରହିଲେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମାସଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶନିଙ୍କର 7.5 ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିବ। କୌଣସି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକା ଭାବିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆସିପାରେ, ଆଉ ଆପଣ ସେହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରୁ ହିଁ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଘଟିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ଘଟେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ଭାବି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଗରିବ ହୋଇଥିବେ, ଅର୍ଥଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବେ, ତାହେଲେ ଶନି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ଦେଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଇନକମ୍ କରିବାର ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବେ, ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେହି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ବନାଇ ପାରନ୍ତି ଶନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବା ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଶନି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଶନି ନିଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଏହିସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ କିମ୍ବା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଟିପ୍ପଣୀ ବା ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦଶମ ଘରଟିକୁ କ୍ୟାରିୟରର ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ବା କ୍ୟାରିୟର ଘରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଆଉ ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଥିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେଠାରେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଲାଗିବ, ସେହି ସମୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର 29 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଘଟିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇକରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 29 ତାରିଖ ପୂର୍ବର କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶତମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଇବେ। ପ୍ରମୋସନର କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉଠିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ସେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଚାକିରି ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଚାକିରି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ
ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। କହୁନାହୁଁ ଯେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଯିବାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣ ଅଧିକ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଛନ୍ତି କି ବିଦେଶରେ ଯାଇ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବିଦେଶକୁ ଯାଇକରି ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହିପରି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ କିପରି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିଛି। ବିଜନେସ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଆଉ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ର, ବୁଧ, ରାହୁ 3 ଜଣ ବା 3 ଗ୍ରହ ମିଶି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକରି କିଛି ଭାବିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ପଇସା ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକରି। ଯାହା କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଜମାରୁ ବି ଆପଣ ତରତର ହୋଇକରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହାକୁ ବି ଅନ୍ଧ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁକିଛି ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି କରନ୍ତୁ। ତ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରଟି କ'ଣ ରହିଅଛି। ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ତାହେଲେ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଇବ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିବ, ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ନେଇକରି, ମେଷ ରାଶିକୁ ନେଇକରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟି କିପରି ରହିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହକାରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।